स्वागत गल्लां ते की देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करदी हां। मैं हाँ परमवीर। अज भज दौड़ दी जिंदगी दे विच हर कोई तनाव दे विच है ते इस तनाव नूं दूर करन लई सब तो आसान तरीका है संगीत, जिस नूं असीं सुण के या गुणगुणा के सुकून महसूस करते हैं। और वैसे भी साडी जिंदगी च संगीत बड़ा महत्व रखता है। जन्म तो लैके अखीर समय तक ये नाल नाल चलदा है। बच्चे दी पहली किलकारी दे विच संगीत है ते जदों माँ बच्चे नूं गोद विच चकदी है ते उसनूं एक लय दे विच थपथपाउंदी है ते संगीत रूपी लोरियां सुणाउंदी है ते उस सुकून दे नाल सौं जांदा है। ते फिर जदों रोंदा है ते उसनूं छणकणे दी आवाज़ दे नाल चुप कराया जांदा है ते उस छणकणे दे विच भी संगीत है। संगीत ने सिर्फ इंसानां ते नहीं बल्कि कुदरत ते होर जीवां ते भी बहुत प्रभाव पाया है। वो किस तरह दसांगे अज के प्रोग्राम दे विच, क्योंकि साडा विशा है जी जीवन विच संगीत दा महत्व। और इस विषय ते गलबात करन लई जिहड़े खास मेहमान असीं बुलाए ने उन्हां नाल तुहानूं रूबरू करवा दिंदे हां। साडे कोल पहुंचे ने जी प्रोफैसर परमजीत कौर जी, जो कि हिंदू कन्या कॉलेज कपूरथला तो साडे कोल पहुंचे ने और 31 सालों तो संगीत विभाग विच अपणियां सेवावां उत्थे निभा रहे ने। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदे हां प्रोग्राम 'च। बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर जी। मैं दूरदर्शन की भी बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने मैंने मौका दिता इत्थे आउण दा। गुरमेल सर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। संगीत की असीं गल करते हैं, संगीत के महत्व की गल करते हैं जीवन दे विच। असीं लोग देखते हैं कि संगीत साडे हर दैनिक जीवन की हर क्रिया दे विच संगीत शामिल है जी। तुसीं चाहे सवेरे उठ के पाठ पूजा वल चलो, गुरबाणी के रूप के विच, भजना के रूप के विच, हर धर्म के विच जो भी उन्हां दी अपनी शैलीज़ हैगियां वो उसनूं लैके ही अपना अगे दिनचर्या शुरू करते हैं जी। फिर असी रूटीन दे विच शाम तक तुसीं देखो असी फ्री हुन्ने आ तां म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं जी। ठीक है। असी घर च कोई फंक्शन है गाना बजाना चलता है, मतलब संगीत साडे जीवन की हर एक्टिविटी दे नाल शामिल है जी। मतलब तुसीं इस तरह संगीत नूं परिभाषित करदे हो कि संगीत जिहड़ा है साडे अंग संग रहिंदा है। अंग संग रहिंदा है साडे। मैं बच्चों नूं भी दसदी हुन्नी हां कि संगीत साडा जीवन है। तुसीं देखो कि संगीत दे बिना असी सोच ही नहीं सकते। साडे घर दे विच कोई फंक्शन हो रहा है, शादी ब्याह है, तां संगीत हैगा जी। ठीक है। असी हसना खेडना चाहते हैं, किते घूमन जा रहे हैं, तां संगीत है। माँ बच्चा जो जन्म लैंदा है, माँ की लोरी तो जिहड़ा है संगीत शुरू होंदा है। माँ थपथपा के अपने बच्चे नूं लोरी गा के सुलांदी हुंदी है। तो रिदम और सुर जिहड़ा है उहदे जीवन दे विच शामिल हुंदा है शुरुआत तो ही शामिल। जिस तरीके नाल आपां चलना फिरना शुरू करते हैं, बच्चा रिड़ना शुरू करता है ना। साइकोलॉजिस्ट कहते कि बच्चा रिड़ना शुरू कर रहा है और चलना जिद्दां आपे सीखदा, उह संगीत भी नाल नाल ही उहदे चल रहा है जी। शायद यही कारण है कि साडे जिन्ने भी भगत कवि हुए है, गुरु साहिबान ने भी संगीत की इंपॉर्टेंस नूं जानिया कि संगीत जिहड़ा हैगा इंसान दे नाल हैगा। संगीत कला इकदां दी कला हैगी है जिहड़ी इंसान नूं सुकून दिंदी है। सो यही कारण है कि असी संगीत नूं अपने जीवन दे विच शामिल कीता जी। जिहड़ा साडा दिल है वो भी एक लय दे नाल धड़कदा है जी जी। असी सूरज जिद्दां समय ते उग रहा है, छिप रहा है ना, उहदे विच एक लय हैगी है। साडी बॉडी दे विच एक लय हैगी है, साडी पल्स दे विच एक लय है, साडे ब्लड दे प्रैशर च है ना लय, खून दी रवानगी दे विच एक लय हैगी है जी। जी, वो लय खराब हो जावे ते जिंदगी भी जिहड़ी है खत्म हो। तुसीं देखो साडी हार्ट दी जिहड़ी हैगी है, हार्ट बीट जिहड़ी वध जाए तो हार्ट अटैक आने दे चांसेस हो सकदे है ना। किडनी फेलियर हो सकदा है, कुछ भी मतलब हो सकदा है ना। ब्लड प्रैशर तुहाडा हाई हो जांदा है, किसी नूं ब्रेन हैमरेज हो जांदा है, किसी दी किडनीज डैमेज हो जाती हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है। आप तुसीं देखते हो रूटीन च जे तुहानूं बुखार होएगा, तुहाडी पल्स वधी होएगी है ना, तां तुहानूं पता चल जांदा है कि तुहाडी बॉडी दी जिहड़ी लय है बिगड़ गई है। प्रकृति दे विच लय हैगी है, तुसीं देखो है ना। प्रकृति सूर्य समय ते उगदा पिया है जी है ना, टाइम ते छिपदा पिया है। सोचो थोड़ी देर वास्ते कि सूर्य उग ही नहीं रहा है जी, चारे पासे हनेरा ही हनेरा हो जाएगा है ना। अपने फसलों के विच हुण देखो साडे किसान भरावां दी किन्नियां फसलों का नुकसान होया क्योंकि लय बिगड़ गई जी। प्रकृति की लय बिगड़ी ते नुकसान। सेम म्यूजिक के नाल भी बिल्कुल इसी करके श्रुति माता लय पिता, यानी कि श्रुति यानी कि स्वर सारे गा मा पा दी, लय नूं प्यो दी उपाधि दित्ती गई है। जिस तरह माँ पलोस के है ना अपने बच्चे नूं पालदी है, लेकिन फादर दा डिसिपलिन बहुत जरूरी है एक बच्चे दी लाइफ वास्ते, एक सही बच्चे दी परवरिश वास्ते, उहदी पर्सनैलिटी वास्ते कि डिसिपलिन और प्यार, माँ दा प्यार भी जी। तो दोनों मिल के फिर से तो संगीत दे विच भी इसी तरीके नाल लय नूं प्राण क्या है संगीत जिद्दां साडा शरीर दे विच तुसीं स्पाइन कढ दो, रीढ़ दी हड्डी कढ दो, तां तुहाडा जिहड़ा शरीर जिहड़ा हैगा आ
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਟਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੋਂ ਲੈ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਿੱਧਾ ਬੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢੋਲਕ ਢੋਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗੀਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗੀਤ, ਹੈ ਨਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੋਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਮਿਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਗਿਰਧਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਚੈਤन्य ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਹੀ ਮਰਦਾਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਆ, ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੁੱਖ ਸਵਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਹ ਸਵਰ ਛੱਡਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਵਰ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਵਰ ਲੱਗਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਾਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁਰੇਦਾ ਕੋਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 7 ਆਪਣੇ ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਟੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ ਰਾਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਰਵ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਾਗ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾ ਗਾ ਮਾ ਦਾ ਪ ਗਾ ਮਾ ਰੇ रे सा, जागो जागो हुआ सवेरा, जागो जागो हुआ सवेरा। ये भैरव राग, भैरव राग ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰਾਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ उसके बाद आ जाता है सुगम जिन्नियां विधावां है, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਲ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਸੁਗਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁੰਗੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ
ਬਾਬਲ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ ਬਾਬਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਹਿਤਯ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗੀਤ ਸਾਹਿਤਯ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋੜੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਚੜੀ ਜੋ ਕਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਠੀ 1,500 ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰਜਣਾ ਜਦੋਂ ਛੜਿਆ ਵੀਰਾ ਕੋੜੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੇ ਲਟਕੇ ਦੇ ਵਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋੜੀ ਚੜੇ ਨੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੁਗਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਭਜਨ, ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 31 ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮੁੱਖ ਰਾਗ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 19 ਕੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਫॉलो ਕੀਤਾ ਜੀ, है ना। चाहे अपने गुरु अंगद देव जी है, गुरु अमरदास जी है, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, सब ने उस परंपरा ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੁਗਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਗੀਆਂ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਬਿਰਖ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਗੀਆਂ हवा बन के। क्या बात है। मैं चाहनी थोड़ी जी होर गुनगुनाओ क्योंकि बहुत वधिया लग रही है। अच्छा ठीक है। पैड़ा तेरिया ने दूर दूर तक पत्ते मेरे, पैड़ा तेरिया ने दूर दूर तक मेरे पत्ते डिगे मेरिया बहारां दा गुना बन के कोई डालिया चो लंगिया हवा बन के। क्या बात। असी रह गई बिरख वाली हाँ बन के कोई डालिया चो लंगिया हवा बन के। बहुत खूब, आनंद आ गया, वाकई सुकून मिले। थैंक यू। अच्छा, फिर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇਬੈਕਿੰਗ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, है ना जी। तो क्योंकि भाव संगीत और ये वाला संगीत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਲੈ ਬੱਧੇ ਆ, ਤਾਲ ਬੱਧੇ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾ ਕੇ ਭਜਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, गिरधर गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा ने गा के ही मनाया अपने गिरधर। बिल्कुल बिल्कुल। सो म्यूजिक ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ म्यूजिक ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈਅ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੈਅ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਲੈਅ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚੋਂ ਲੈਅ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਅ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸੀਕਲ 뮤직 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਨਪੁਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਬਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਕ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਗੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੰਗੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਟੱਡ ਸਾਰੰਗੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਰਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲਰੂਬਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਊਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਬਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਟ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੁਗਮ ਸੰਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਗਜ਼ਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਬਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ ਬਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਲਾਸੀਕਲ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੋਦ ਬਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੰਗੀ ਬਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤੂਰ ਬਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। पंडित रविशंकर भारत रत्न जिन्होंने उपाधि मिली है वो सितार है तो उन्होंने सितार ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੀਤ। रखियो भला झूले लालन ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर टमाटम मस्त
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ। ਸੰਗੀਤ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਝੂਮ ਕੇ ਲੋਕ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ 2-3% ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧੀ। ਸੇਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਮਤਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਨਸੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵੀਣਾ ਵਾਦਕ ਹੋਏ ਹੈ ਬੰਦੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਰਬਾਰੀ ਗਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀਣਾ ਵਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀਣਾ ਵਜਾਣੀ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ 2 ਨਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਚਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੱਸਵਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਣਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਗ ਦੇ ਛਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀਣਾ ਸੁਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਣਾ ਵਜਾਈ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਮੇਰ ਘਰਾਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਘੋਸ਼, ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਾਦਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਕਲ ਚ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਚ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਨਾ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗੀਤ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 24 ਆਵਰਸ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਪੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਨਈ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਮਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ PhD ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ PhD ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਸਕਰਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ PhD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਪੌਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਈਵਾ ਹੁਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸੰਰਖਣ ਔਰ ਸੰਵਰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਆਬਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਰਨਾ ਨੂਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਗੋਟੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਈਦਾ ਬੇਗਮ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਥੱਟੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਜਨਾ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਸੀ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਠ ਹੈਗੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਹਰਿਵੱਲਭ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੱਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਫੀਆਨਾ ਗੀਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਗੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੋਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਗੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕੂਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗੀਤ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ। अच्छा श्रोता मिलना भी बहुत जरूरी है संगीत वास्ते। जे अच्छा कलाकार दी पहचान भी ताई है जे अच्छा श्रोता अच्छा संगीत सुनन वाला होए जी। ते ये अच्छा संगीत या चंगा संगीत किहनूं कहंदे हो ते किस तरह आपां लोकां नूं जोड़ना है इस चंगे संगीत दे नाल? संगीत देखो संगीत दे विच मैं मानदी हां कि संगीत दे विच संगीत दे सुर तां है ही जी, ओहदे नाल साहित्य भी बहुत जरूरी है। ਮਿਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਤਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਭਾਤਖੰਡੇ, ਪੰਡਿਤ ਪਲੂਸਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲਈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਤ ਜੋੜਿਆ, ਭਜਨ ਜੋੜੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਗੀਤ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿत्य ਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿत्य ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ 뮤직 ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? देखो स्कूल कॉलेज तो सारी जगह पे सारी यूनिवर्सिटी म्यूजिक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है जी। 1943 तो शुरू होया चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी तो उदों तो लैके उसके बाद पटियाला आ गया, फिर अपना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आ गया, हुण लवली यूनिवर्सिटी जितने प्राइवेट सब जगह संगीत पढ़ाया जा रहा है जी। फिर उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंडर जिन्ने भी कॉलेजेस है ना, चाहे वो दुआबा दे या पंजाब दे ऑल ओवर कॉलेजेस संगीत विषय तकरीबन संगीत विषय के रूप में है, कुछ कॉलेजेस में छड़ के पढ़ाया ही जा रहा है। स्कूल दे विच संगीत विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ये शुरू तो ही मतलब +1 तो जिहड़ा सब्जेक्ट लिया जा सकता है या फिर जे किसी ने वैसे लैनी होवे जानकारी संगीत दी अलग स्कूल कॉलेज की क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए? कोई क्वालिफिकेशन नहीं हैगी। जे तो +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਸਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗੀਤ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 뮤직 ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਗੀਤ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਚ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ 뮤직 ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਕ 뮤직 ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ 뮤직 ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ 뮤직 ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ। ਕਾਲਜਸ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲਜਸ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 뮤직 ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ 뮤직 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ 뮤직 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ 뮤직 ਦਾ? 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਚ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, UGC MPhil PhD ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 뮤직 ਤੁਹਾਡੇ BA ਵਿਦ 뮤직 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ B.Ed ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ
ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੋਪ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਗਲਸ ਵਗੈਰਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਰਾਈਮਸ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਗਾ ਕੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਰਪਣ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਸੁਗਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸੁਗਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲकुल बिल्कुल। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। तो ये भी फिल्मी गाने फील है दे विच जी, है ना बिल्कुल। तो ये भी हर एक दा टेस्ट अपना, कोई फिल्मी गाना सुनना चाहता है, कुछ भक्ति संगीत ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਗੀਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੰਗੀਤ ਆਰਟ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗੀਤ और योग छोटे बच्चे तो लेके मतलब कंपलसरली संगीत सिखाना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ MBA ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਰਖਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਚਰਖਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਵਾਹ। चरखा बोल पिया, चरखा बोल पिया, चरखा कत दीनों तेरी याद आवे,
चरखा कत दीनू तेरी याद आवे जदों मिलदा सी आके चुबारे आजा वे माहिया चरखा बोल पया चरखा